Welcome to the show, Mr. Yesu Raja. I'm Cheryl and I'll be the one interviewing you today. First of all, thank you for accepting our invite and being here. I'm really privileged to start this show. And caution, beware, because I have a list of questions ready just for you. Makeup by Yesu. That's all that we know of you, and that is also through Instagram. And your Instagram is only about your makeup, your work. So, who are you? We'd like to know about you. I have a feeling that you're a bit introverted, but please prove me wrong and help us to know you more. என்னோட நேம் Yesu Raja. என்னோட நேட்டிவ் வந்து தூத்துக்குடி. பிறந்தது வந்து விளாத்திக்குளம் சொல்லிட்டு ஒரு பிளேஸ்ல அண்ட் செட்டில்டு வந்து சென்னை தான். ஸோ படித்தது எல்லாமே ஸ்கூல் சென்னையில் தான். காலேஜ் வந்து யூஜி படித்தது மெட்ராஸ் கிறிஸ்டியன் பேச்சுலர் ஆஃப் சோஷியல் ஒர்க். ஸோ அவுட் அண்ட் ஓப்பன் ஜெண்டர் குயர் பர்சன். ஜெண்டர் குயர்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ரிலேட்டட் டு ஜெண்டர் ஃப்ளூயிட்னு சொல்லுவாங்க. த ஒன் வுட் டு நாட் வாண்ட் டு பி இன் ஒன் பர்டிகுலர் ஜெண்டர். அதாவது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஜெண்டருக்குள்ள அவங்கள அடக்கி இருக்க இல்லாம அதையும் தாண்டி அவங்க வந்து எப்படி வேணாலும் இருப்பாங்க. ஜெண்டர் வந்து I was confused so much. I thought I belong to one particular gender, which is our sexual orientation, gay நான் நினைச்சேன். But later I came to know, okay, I don't belong to this அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிய வந்துச்சு. ஸோ இப்படிதான் என்னோட லைஃப் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஐ ஜாயின்ட் அஸ் அ வாலண்டியர் இன் வெரி பியூட்டிஃபுல் ஆர்கனைசேஷன் கால்டு சென்னை தோஸ். தே சப்போர்ட்டட் மீ இன் மெனி வேஸ். எப்படி வந்து வாழ்க்கை வந்து வாழணும், இந்த சொசைட்டி எடுத்துக்காட்டா எப்படி நம்ம வாழணும் தைரியத்தோடன்னு சொல்லிட்டு தே கைடட் மீ இன் மெனி வேஸ். விக்ராந்த்னு சொல்லிட்டு இஸ் அ டைரக்டர் ஆஃப் சென்னை தோஸ் அண்ட் சாஷா. There are many good people who helped me, who guided me. So அவங்க மூலியமா தான் I started exploring myself. I gained self-confidence. I started supporting my own people in the best way I can by doing counseling services. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு தேவையான பேசிக் நீட் எல்லாம் வந்து I did it. And that's how I started this with my community. And apart from that, my personal professional, I'm a makeup artist. It's been more than 8+ years. I'm doing freelance makeup for the bride and for the bridegroom, wedding makeup, and for the artist who are from the film industry. அவங்களுக்குலாம் மேக்கப் பண்ணிட்டு இருக்கேன். So this is my passion also. It's helping me financially to be stable in my life. So adu thavathu I am doing so many activism. Okay, before I proceed any further with my questions, how do I address you? Yeah, you can call me Yesu, but my pronouns, my preferred pronouns are he, him, they, them. These are my preferred pronouns, but usually I like people to address me or call me by my name as Yesu. Another how and why question. So, how and why did you make that huge leap from social work to makeup artist? I mean, I don't see a thread of connection. So, why and how? I love art actually. I love art and I love painting. And I don't do paint. I don't draw. I'm not good at drawing. But still, the colors, right? I love colors very much. And my ex who I was in relationship, he's the one who helped me to join the makeup course, and that's how I joined. And the reason why I'm being a successful makeup artist, it's because of him. So I should tell that. And later I started developing myself. I started doing the photo shoots, makeup for the people who looks for the photo shoots, and for the music album, and for the wedding makeup. So that's how I started developing my makeup career. And it's really one of the interesting industry, makeup industry, and it's not that much easy to sustain in this industry when it
is very much competitive. And also being a male makeup artist also, especially from the community who are out and open, there are many people who can criticize you of who you are. Coming out to your family and friends is not an easy task at all. How did coming out affect you? And do you think it's necessary that people should come out? I think it's not mandatory. There are many people in my community who are being an inspiration. They also say the same. That's which is not mandatory to come out from the closet. Once you become stable financially, independent, நீங்க வந்து ஸ்டேபிள் ஆகிட்டீங்கன்னா, it will be useful for you to answer your parents. ஏன்னா அவங்க கஷ்டப்பட்டு வளர்த்து நம்மளை படிக்க வச்சு வந்ததுக்கப்புறம் படிக்கும் போதே நிறைய பேர் வந்து வெளியில வந்துடுறாங்க, சொல்லிடுறாங்க. இல்ல வந்து சில பேர் வந்து படிச்சு முடிச்சக்கப்புறம் ஒர்க்குக்கு போகாமலே வந்து தே ஆர் கம்மிங் அவுட் ஃப்ரம் த கிளாசட். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க சமயத்துல இட்ஸ் பிகமிங் வெரி டஃப் டு ஹேண்டில் திஸ் சுச்சுவேஷன். அந்த மாதிரி டைம்ல தான் போலீஸ் கேஸ் போகுது, அந்த மாதிரிலாம் ஆகுது. தெர் ஆர் மெனி கேசஸ் வி ஹேண்டில்டு ஈவன் இஃப் தே ஆர் பீயிங் ஃபினான்ஷியலி ஸ்டேபிள். அப்போ வெளியில சொன்னா கூட தே ஆர் நாட் அக்செப்டிங் தெம், பிகாஸ் அவங்களோட ஃபேமிலி ஸ்டேட்டஸ் போயிடும்னு சொல்லிட்டு, மானம் மரியாதை போயிடும்னு சொல்லிட்டு தே ஆர் அஃப்ரைட் வெரி மச். நான் படிச்ச ஸ்கூல் வந்து இட்ஸ் ஸ்டேட் போர்டு. அங்க வந்து எனக்கு ஸ்கூல்லையுமே வந்து ஹராஸ்மெண்ட் இருந்துச்சு. அப்போ வந்து என்னால் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியல ஸ்டடீஸ்ல. நான் ஸ்டடீஸ்ல வீக் தான், பட் ஸ்டில் எனக்கு ப்ராக்டிக்கலான சில ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதே மாதிரி காலேஜஸ்லுமே எனக்கு வந்து கிரியேட்டிவான திங்ஸ்லாம் நான் பண்ணணும், கற்றுக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து எம்சிசிலே நான் சேர்ந்தேன். ஒரு குயர் ஃப்ரெண்ட்லியா இல்லை காலேஜ். இன்னுமே அந்த காலேஜ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட், கிறிஸ்டியன் டீன் காலேஜ்னால ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட். அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டில் தே ஒன்லி டிரான்ஸ் பீப்புள் மட்டும்தான் தே ஆர் அக்செப்டிங் டு, என்ன சொல்றது, ஒரு கெஸ்ட் ஸ்பீக்கரா கூப்பிடறதுக்கா இருக்கட்டும். ஐ நெவர் சீன் ஆர் ஐ நெவர் ஹர்ட் தட் தே கால்டு சம்ஒன் ஃப்ரம் தி லெஸ்பியன் கம்யூனிட்டி ஆர் கே கம்யூனிட்டி ஆர் குயர் கம்யூனிட்டி. அப்படி கூப்பிட்டு இருந்தாங்கன்னா ரொம்பவே சந்தோஷமா இருந்திருக்கும். அந்த அவேர்னஸ் ஏன் கொண்டு வர மாட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு கெட்டு போயிடுவாங்க. ஆனா அப்படி கெட்டு போறதுனால எதுவுமே கிடையாது. பீப்புள் நோஸ் ஆல்ரெடி தட் வி ஆர் ஆல்சோ பிலாங் டு ஹியூமன் பீயிங் சொல்லிட்டு. ஸோ அது இல்லாதனால அந்த நேரத்துல வந்து எனக்கு ஒரு, ஏன்னா ஹராஸ்மெண்ட் நடக்கும்போது ஒரு ஹெல்ப் லைன் இல்லை எனக்கு. Thank you for sharing with us your NCC experience. You had many ups and downs, but now you're here. So now to the question. So usually queer people, or rather I'd say people who do not fit into these man-made boxes, they go through a lot of abuses and assaults growing up. So you had your friends, but how do people usually come out of these experiences? Or rather, what would you suggest that they do to come out of these tormenting events in their life? எனக்கு தெரிஞ்சு they shouldn't care about what people talking. வேற வழி இல்லாம we have to fight for it. அதுதான் நான் சொல்ல விரும்புறேன். அதை வந்து நம்ம மேல ரொம்ப அதை நினைச்சிட்டு சென்சிட்டிவா இருந்துட்டு இப்ப நிறைய பேர் வந்து தப்பான முடிவுலாம் எடுப்பாங்க. அதெல்லாம் எடுக்காம நம்மளால முடிஞ்சு நாளைக்கு ஒரு நாள் வந்து அவங்க நம்ம கிட்ட சாரி கேட்பாங்க. ஸோ தட்ஸ் ஹவ் ஐ டிட் இட். தே ஹேவ் டு பி வெரி போல்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராங். அவங்க எதிர்த்து பேசணும். அது வந்து நம்ம அடி வாங்கினாலும் திருப்பி நம்ம அடிக்கிறது, அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்ல நம்ம இருக்கணும். பிகாஸ் அவங்க அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கா நம்மளை அபியூஸ் பண்ணும்போது வி ஆர் ஆல்சோ வெரி ஸ்ட்ராங், ரைட்? நம்ம வந்து அந்த அளவுக்கு வீக் கிடையாது. வி ஹேவ் டு பி வெரி மச் போல்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராங். அந்த அபியூஸ் வந்து ஒரு வாட்டி நடந்துச்சுன்னா அடுத்த வாட்டி நடக்காம இருக்கிறதுக்கு நம்ம தான் அது பொறுப்பா இருக்கணும். ஆல்சோ வி ஷுட் மேக் ஷோர் நம்ம வேணும்னே வந்து அவங்கள வம்பிழுக்கிறது அதெல்லாம் நம்ம பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நான் ஓவர் கம் பண்ணி வரணும்னா யூ ஷுட் ஜஸ்ட் ட்ரை டு மேக் ஷோர் யூ மேக் அ ஃப்ரெண்ட்ஸ் who belong to your own community. அவங்க கிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகி ஒரு சர்க்கிள் நீங்க ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இஃப் யூ நீட் எனி சப்போர்ட், ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான ஸ்டேஜ்ல போகும்போது சப்போர்ட் தேவைன்னா யூ கேன் கான்டாக்ட் த பர்டிகுலர் என்ஜிஓ. அவங்கள கான்டாக்ட் பண்ணி யூ கேன் சீக் ஹெல்ப் ஃப்ரம் தெம். So Instagram is like a visiting card for anyone, and especially for makeup artists. So how did you build your Instagram profile? And also, how did you build your contacts? It's not easy and simple to have the right person to contact you through the right person. You need to have the contact. So how did you build your network? ஸோ இப்போ இன்ஸ்டாகிராம் பில்ட் பண்றது வந்து இட்ஸ் நாட் என்ன சொல்றதுன்னா டஃப் டாஸ்க். இட்ஸ் வெரி ஈஸி இன் திஸ் டுடேஸ் ஜென்ரேஷன். ஆல் யூ நீட் டு டூ இஸ் ஆக்டிவா இருக்கணும்.
நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க என்னதான் பண்ணாலுமே லைக்ஸ் வர மாட்டேதுன்னு. அதுக்கு வந்து பொறுமை தேவைன்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா ஐ ஹேட் ஒன்லி வெரி லெஸ் ஃபாலோவர்ஸ் பிஃபோர் டூயிங் ஹேர் ஸ்டைல் ஃபார் த சாங் என்ஜாமி. ஐ ஹேட் ஒன்லி அரௌண்ட் 7,500 or 8,000 தான் ஃபாலோவர்ஸ் ஐ ஹேட். அதுக்கப்புறம் ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணக்கப்புறம் இட்ஸ் லைக் நான் அந்த ரீல்ஸாக நான் அதை போட்டக்கப்புறம் ஐ ஸ்டார்டட் கெட்டிங் ஃபாலோவர்ஸ். ஆனா நான் என்ன சொல்ல விருப்பப்படுறேன்னா ஐ டோன்ட் என்ன சொல்றேன்னா எல்லாரும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்பாங்க ஏன்டா நீ இவ்வளவு பெரிய மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் இவ்வளவு பேர் ஏன் ஃபாலோவர்ஸ் கம்மியா வச்சிருக்க. ஆனா எனக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது. ஏன்னா நான் முன்னாடி எப்படி இருந்தேனோ அப்படிதான் இப்பயும் நான் ஃபீல் பண்றேன். எனக்கு வந்து சந்தோஷமா இருந்துச்சு ஓகே ஃபாலோவர்ஸ் ஏறுது அப்படின்னு. ஆனா அட் த சேம் டைம் எனக்கு வந்து நான் அதனால எனக்கு எந்த டிஃபரன்ஸும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ டேக் நான் வந்து ஒரு ரீல்ஸ் போட்டேன்னா எனக்கு வந்து 3,000 வியூஸ் தான் போகும். ஒரு பேசிக்கா 3,000 வியூஸ். முன்னாடிலாம் நல்லா போகும், இப்போ 3,000. ஆனா ஐ எம் கெட்டிங் ஆல்மோஸ்ட் 500 லைக்ஸ் 700 லைக்ஸ் அதுலேயே வருது. அப்பனா அந்த ரேஷியோ பாத்தீங்கன்னா, ஆனா என்னோட ஃப்ரெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 50,000 வியூஸ் போயிருக்கும். ஆனா லைக்ஸ் வந்து 700 லைக்ஸ் 500 அவங்களுக்கு. அப்படி இருக்கும்போது we have the original இது இல்ல. Now let's take it light here. Let's talk about your experience working with celebrities. ஜாலியா இருக்கும், ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அவங்க வந்து எதுவுமே நம்ம கிட்ட வந்து ரொம்ப பெருசா எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. they just need a perfect work. they expect perfect work from us. அது மட்டும் கொடுத்தா போதும். அண்ட் அதை தவிர்த்து ரொம்ப ஜாலியா பேசுவாங்க அண்ட் பழகுவாங்க. அண்ட் அவங்க மூலியமா நிறைய நம்மளுக்கு சப்போர்ட் கிடைச்சிருக்கு. they share our stories. I still remember ஒரு ஆர்டிஸ்ட் நக்ஷத்ரா நாகேஷ்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க, சன் டிவி சீரியல்ல அவங்க இருக்காங்க இப்போ. ஸோ அவங்களுக்கு நான் ஹேர் நான் நிறைய வாட்டி பண்ணியிருக்கேன். அப்போ அவங்க வந்து எப்படி அவங்களுக்கு என்ன தெரிய வந்துச்சுன்னா, ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட் இஸ் ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட் மணின்னு சொல்லிட்டு, அவர் தான் வந்து one of my inspiration for the hairstyle. He is the one who suggested me for the Enjaami song. அவங்க தான் சஜஸ்ட் பண்ணி நீ போய் பண்ணு தீக்கு, உன்னால முடியும். ஏன்னா அதுல ஃபுல்லா கிரியேட்டிவான ஹேர் ஸ்டைலா இருக்கும். ஸோ உன்னால முடியும், நீ பண்ணு, ஏன்னா இதுக்காக டைம் தானே நீ வெயிட் பண்ண அப்படின்னு சொல்லி சப்போர்ட் மீ. அதை நான் மறக்கவே மாட்டேன் லைஃப் லாங். ஸோ அவர் வந்து என்னோட நான் செல்ஃப் மேக்கப் ஒன்று நான் பண்ணி வீடியோ போட்டிருந்தேன். அந்த வீடியோ எடுத்து அவர் வந்து ஸ்டோரியில போட்டிருந்தாரு. அப்போ அவங்க வந்து அதை பார்த்து ஷீ ஷேர்ட் இட். இப்போ வந்து 2.1 மில்லியன் மேலே ஏதோ சம்திங் 2 மில்லியன் 1 சம்திங் ஏதோ ஃபாலோவர்ஸ் வச்சிருக்காங்க. ஸோ அவங்க ஷேர் பண்ணோடனே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. அப்பா எப்படி, ஏன்னா நான் என்ன சொல்றது, மேக்கப் வந்து ஐ ஷேடோ எல்லாம் போட்டு எல்லாமே என்ன பண்ணிருந்தேன், ஃபுல் ஷேவ் பண்ணி கைண்ட் ஆஃப் ஜெண்டர்குயர் அந்த மேக்கப் தான். அப்போ எல்லாருமே ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க இது கண்டிப்பா. ஏன்னா அவங்க வந்து எதுக்கு இதை போய் இப்படி இதை ஏன் ஷேர் பண்ண. பட் ஷீ சச் அ பியூட்டிஃபுல் சவுல். அவங்க வந்து அதெல்லாம் எதுவுமே நினைக்காம அவங்க வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி இதுவும் வந்து ஒரு ஆர்ட் அண்ட் இவங்களும் ஒரு ஹியூமன் பீயிங் சொல்லி ஷீ ஷேர் இட். அது ரொம்பவே எனக்கு அப்புறம் ஷீ ஸ்டார்டட் ஃபாலோவிங். நானும் வந்து அவங்கள ஃபாலோ பண்ண வச்சேன். எனக்கு ரொம்ப முன்னாடில இருந்து ஃபாலோ பண்ணேன். அவங்க ஃபாலோ கொடுத்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. அப்புறம் அவங்க மெசேஜ் பண்ணி வேற லெவல் ஏசு அப்படின்னு சொல்லி பேச ஆரம்பிச்சாங்க. அப்புறம் நாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனோம். இப்போ வரையும் அவங்க மேரேஜுக்குலாம் நாங்க எல்லாருமே சேர்ந்துதான் மேக் ஓவர் பண்ணோம். என்கேஜ்மெண்ட், வெட்டிங்க்குலாம் ரொம்பவே அவங்க ஃபேமிலி எல்லாருமே நல்லது. அதே மாதிரி சந்தோஷ் நாராயணன் சாரோட பொண்ணு அவங்க தீன்னு சொல்லிட்டு, அப்புறம் அவங்க அம்மா மீனாட்சி அம்மா எல்லாருமே ரொம்ப எப்போ போனாலும் வா ஏசு ஜாலியா பேசுவாங்க. அண்ட் அவங்க வந்து எனக்கு எப்படி தெரிய வரும்னா, மணி வந்து ரெஃபர் அவர் பண்ணும்போது பாவனான்னு சொல்லிட்டு என்னோட சிஸ்டர் சொல்லுவாங்க, எல்டர் சிஸ்டர். எனக்கு ஒருத்தவங்க இல்லைன்னு ஒரு குறைய அவங்க தான் தீர்த்து வச்சாங்க. ஸோ அவங்க ஷீ இஸ் அ மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் ஷீ டூ மெனி மேக்கப் ஃபார் செலிபிரிட்டிஸ். அவங்க வந்து எனக்கு வந்து என்னை நம்பி ஒன்னால முடியும்னு சொல்லிட்டு தீக்கு நாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் டுகெதர் வி டிட் இட். அதுக்கப்புறம் லேட்டர் ஆன் வி டிட் சோ மெனி ஒர்க் டுகெதர், எஸ்பெஷலி ஃபார் தி வி ஒர்க் மெனி டைம்ஸ். அப்புறம் ஷீ பிகம் லைக் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேமிலி மெம்பர். நானுமே அவங்களுக்கு ஒன் ஆஃப் ஃபேமிலி மெம்பர் ஆனேன். அண்ட் தட்ஸ் ஹவ் அப்படி வந்து ஆர்டிஸ்ட்கெல்லாம் நிறைய பேர் வந்து எனக்கு கான்டாக்ட் கிடைச்சது. எல்லா ஆர்டிஸ்டுமே வந்து தே நோ அபவுட் மை
செக்ஷுவாலிட்டி. அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. தட்ஸ் ஹவ் நம்மளுக்கு அப்போ ஒர்க்லேயும் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். தீயுமே வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு சுட்டியான ஒரு பொண்ணு. அவங்க ரொம்ப ஜாலியாக ஏசோனான்னு ஜாலியாக பேசுவாங்க. நாங்கள் வந்து மேக் ஓவர் பண்ணும்போது மேக் ஓவர் பண்ணுறோமோ இல்லையோ, ஆனால் கான்வர்சேஷன் தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அப்போ வந்து ஐயோ டைம் ஆயிடுச்சுன்னு அம்மா சொல்லுவாங்க. ஆனால் நாங்கள் பேசிட்டே இருப்போம். அது ஒரு எல்லாமே வந்து எல்லாம் என்ன சொல்லணும்னா, இதெல்லாம் வந்து ஒரு மெமரி. கண்டிப்பாக இது வந்து லைஃப்ல வந்து மறக்கும். ஏன்னா இருக்கிற ஒரு லைஃப் we have to enjoy, right? அதனால வந்து I'm so happy that I did it. Yeah. Makeup industry is a huge ocean, and to get noticed here is challenging. How did you mark your feet? And what advice would you give to people who are just starting out, especially to people from the queer community who are planning to take this up as their profession? We have to fight. அதுதான். ஏன்னா வந்து அவ்வளோ காசு போட்டு படிச்சு they shouldn't give up. I have seen many makeup artists who have gave up. நீங்க ஹிஸ்டரி கிரியேட் பண்ணணும்னா, ஆர் இஃப் உங்க நேம் வந்து வெளியில தெரிய வரணும்னா, யூ ஷுட் டூ சம்திங் யூனிக். நிறைய ஷூட்ஸ் பண்ணுங்க. ஷூட்ஸ் மூலியமா அவங்களுக்கு இதுவாகலைன்னா செல்ஃப் மேக்கப் பண்ணி நீங்க வீடியோ கொடுங்க, டிப்ஸ் கொடுங்க. எதுனா சம்திங் ரீல்ஸ் வந்து போட்டுக்கிட்டே இருங்க, ஸ்டோரி அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. அட்லீஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ஒர்க் மினிமம் 1 year 2 years. வர ஷூட்ஸ்லாம் வந்து ஃப்ரீயா பண்ணுங்க. ட்ரை டு develop your networking. The place that we live in plays a major role on our everyday growth. Now, recently we did have the Chennai Pride March. But what do you think? Do you think Chennai is getting more open towards the queer community? முன்னாடி கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ வந்து சென்னை பீயிங் வெரி மச் குயர் ஃப்ரெண்ட்லி. மெனி பீப்புள் ஆர் சப்போர்ட்டிங். ஈவன் தோ தே டோன்ட் சப்போர்ட் டைரக்ட்லி, தே ஆர் சப்போர்ட்டிங் இன்டைரக்ட்லி. அண்ட் ஈவன் தோ தே டோன்ட் சப்போர்ட், அவங்க வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்காங்க. அது வரைக்கும் சந்தோஷம். கம்பேரிங் டு அதர் ஸ்டேட்ஸ், சென்னை வந்து இட்ஸ் பீயிங் inspiration for many states. Now, you're an out and open queer makeup artist. Do you think your gender affects your business in any way? முன்னாடிலாம் வந்து நானே செல்ஃப் மேக்கப் அதெல்லாம் மேக்கப் போஸ்ட் பண்ணுவேன், இது பண்ணுவேன். ஆனால் கொஞ்சம் அட்லீஸ்ட் when they see the profile, ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு பிடிக்குது, அவங்க சப்போர்ட் பண்றாங்க. ஆனா அவங்க ஃபேமிலி கிட்ட, பேரண்ட்ஸ் கிட்ட காமிக்கும் போது ப்ரொஃபைல் இவர் தான் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட், அதுல வந்து எதுனா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா போட்டோ எதுனா இருந்ததுன்னா தெர் ஆர் சான்சஸ் ஓகே வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி புக்கிங்ஸ் போயிருக்கு. எனக்கு லாஸ் ஆயிருக்கு. அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க, தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க, இந்த மாதிரி வீட்டுல நீங்க சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க சமயத்துல we have to be patience. நம்மளுக்குன்னு ஒரு கரெக்டான டைம் வரும் டு say out and love of who we are. Now about your project Magilvin. Who, when, how and with whom you founded this project, and what is the vision of this project? Magilvin Foundation வந்து 2019ல நாங்க வந்து நான் வந்து பிளான் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் பேர் வைக்கிறதுக்கே ரொம்ப யோசிச்சோம், என்ன பேர் வைக்கலாம். கடைசியில் மகிழ்வன் மீன்ஸ் ரெஃபர்ஸ் டு கே. ஸோ அதை வந்து தமிழ்ல மகிழ்வன் சொல்லுவாங்க. அதனால வந்து ஓகே அப்படியே அதே வைக்கலாம்னு சொல்லி வச்சோம். நானும் அப்புறம் என்னோட எக்ஸ், அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தவங்க டிரான்ஸ் உமன், அவங்க 3 பேர் சேர்ந்து தான் நாங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அதில் என்னென்ன நாங்கள் பண்ணோம்னா, இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் வந்து கவுன்சிலிங், மென்டல் ஹெல்த் ரிலேட்டடான சப்போர்ட் தேவைப்பட்டுச்சோ, அப்புறம் வேலை வாய்ப்பு, அண்ட் தென் வந்து கவுன்சிலிங் சர்வீசஸ், அப்புறம் இப்போ போலீஸ் கேசஸ்லாம் ஆகுது, ஃபோர்ஸ்டு மேரேஜஸ், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து பண்ணிட்டு. அதுக்கப்புறம் நிறைய அவேர்னஸ் ஈவெண்ட்டு. முக்கியமாக வந்து மகிழ்வன்ல வந்து we do not only help for our own people, we also help for the heterosexual community people. இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல தான் ப்ராஜெக்ட் 101 சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணேன். அந்த ப்ராஜெக்ட்ல வந்து வி கம்ப்ளீட்லி ரெனோவேட்டட் ஆர்ஃபனேஜ் ஹோம். அது வந்து ரொம்ப இது புயல்னால வந்து வர்தா புயல்னால இதுவாக இருந்தது. ரெஸ்ட் ரூம்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப டேமேஜாக இருந்தது. ஸோ அதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரெனோவேட் பண்ணி பெயிண்டிங் பண்ணி ரொம்பவே அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராஜெக்ட். அதுக்கப்புறம் கோவிட்ல ஹெல்ப் பண்ணது, 150+ ஃபேமிலிஸ்க்கு வந்து ஃபுட் அண்ட் க்ரோசரிஸ் கொடுத்தது. அது இல்லாமல் நிறைய விஷயங்கள் வெளியில தெரியாத நாங்கள் வந்து பர்சனலாக வந்து நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கோம் எங்கள் மக்களுக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து
அதான் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் சொல்லலாம் மகிழ்வன். So, do you have your own team of sari drapists and assistants and hairdressers, or do you work with different people for different events? Yeah, I do have a team who do எனக்கு நான் மேக்கப் அண்ட் ஹேர் நான் பண்ணுவேன். அது போக சம்டைம்ஸ் பிரைட்ஸ் மேட் மேக்கப் அண்ட் ஹேர் பண்ணுறதுக்கு ஐ வில் டேக் ஒன் மோர் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் அலாங் வித் மீ. And for the groom, I do makeup and hair, so not an issue. If sometimes time pathalana, I will take extra makeup artist. And saree drape பண்றதுக்கு I take a saree drapist, professional saree drapist கூட்டிட்டு போயிடுவேன், and she do the saree draping. And there are two teams. இவங்க அவைலபிளா இல்லைன்னா ஆல்டர்னேட்டிவா நான் அவங்கள கூட்டிட்டு போவேன். So a fun one again. So generally when we look at makeup artists, we kind of figure out that this one must in some way be connected to fashion industry. So how do you bring about it? Okay, let me come straight to the question. Can you tell us your skincare routine? ஸோ என்னோட ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் வந்து மார்னிங் எழுந்திரிச்சோன்னே ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணுறது, அண்ட் தென் வந்து மாய்ஸ்சரைசர் போடுறது. இதுதான். சன்ஸ்கிரீன் வந்து நம்ம வெளியில் போகிறதுக்கு முன்னாடி 30 minutes பிஃபோரே வந்து, இல்லை 15 minutes, மினிமம் 15 minutes பிஃபோரே அப்ளை பண்ணிடணும். அப்புறம் நம்ம வீட்டில் இருக்கும்போது வி ஷுட் யூஸ் அ சன்ஸ்கிரீன். இஃப் வி ஆர் யூஸிங் அ மொபைல் ஃபோன் ஒரு லேப்டாப் வந்து அதில் வர அந்த இதனால வந்து வேவ்ஸ்னால வி ஹேவ் டு ப்ரொடெக்ட். ஏன்னா அதுல இருந்து நீங்க மொபைல் டச் பண்ணும்போதே தெரியும் ஹவு சூடா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியும். அப்படி நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கும்போது அப்ப எந்த அளவுக்கு கண்ணு நம்மளுக்கு வலிக்குதுங்கள ரொம்ப நேரம் மொபைல் யூஸ் பண்ணா. தட்ஸ் ஹவ் ஸ்கின் வந்து ரொம்பவே உங்களுக்கு டேமேஜ் ஆகும். So we should use a sunscreen even if we are using a mobile phone continuously. Okay, so now we are not doing any promotions here, but what is one product which you will swear by? There are many people know that Cetaphil சொல்லிட்டு மாய்ஸ்சரைசர் அது நல்லா இருக்கும், எல்லாருமே அதை யூஸ் பண்றாங்க. அது தவிர்த்து டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் நம்ம போய் அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்றது அவங்க சம்திங் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், ஆனால் எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கும். ஸோ டிஃபேப்லெஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஹேரோட ப்ராடக்ட் ஒன்று இருக்கு. அது வந்து ஷாம்பூ பிளஸ் கண்டிஷனர் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். ஆனா ஒவ்வொருட ஸ்கின்னு ஒருவரோட ஹேரை பொறுத்து இருக்கு. எனக்கு செட்டஃபில் ஆக்சுவலா ஒத்துக்காது. ஸோ ஐ கன்சல்டட் டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் அண்ட் he said I should use this. அது யூஸ் பண்ணக்கப்புறம் என்னோட ஸ்கின் நல்லா மாறிடுச்சு. பட் சம் பீப்புளுக்கு வந்து என் ஃப்ரெண்டுக்குலாம் வந்து அவன் வந்து பாண்ட் ஒயிட் பியூட்டி ஃபேஸ் வாஷ்லாம் போடுவான், அவன் ஸ்கின் அவ்வளோ கிளியரா இருக்கும். ஆனா எனக்கு பாண்ட்ஸ் ஒயிட் பியூட்டி போட்டா வந்து ஸ்கின் சேஞ்ச் ஆயிடும், ஆக்னிலாம் வர ஆரம்பிக்கும், பிம்பிள்ஸ் இதெல்லாம். ஸோ இட்ஸ் பேஸ்ட் அப்பான் பீப்புள் ஸ்கின் அதெல்லாம் இருக்கு. So this is a situation question. So ஏதாச்சும் ஒரு event போன நேரம், have you ever found yourself stuck in a situation where you were in short of an assistant or a saree drapist or anything like that? சம்டைம்ஸ் இருந்திருக்கு. ஏன்னா வந்து அவங்க திடீர்னு அப்பா சொல்லுவாங்க எனக்கு இந்த மாதிரி சாரி பண்ணணும், ஹேர் டூ பண்ணணும். அப்ப ரொம்ப கஷ்டம். அந்த டைம்ல ரொம்ப குயிக்கா நாங்க பண்ணுவோம் ஒர்க். So, in case in future, if you ever find yourself in a situation where you're in need of a saree drapist or hairdresser or mehendi artist, you know what you should do? You should head directly to our website oreally.in, just type in the location, the service that you need, and voila. You'll find a list of contacts of people who are ready to provide you with these services. So, apart from these artists, you'll also find other artists like bakers, customized gifts seiravanga, pottery seiravanga, kooda pinnaravanga. You can just contact them directly and avail their services. So anytime, anywhere, la 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 la, voila. So what do you think of our website oreally.in? Yeah, it's really good. You guys are doing amazing job. நீங்க பண்ற அந்த யூனிக்கான விஷயங்கள் எல்லாமே நல்லாவே இருக்கு. And good that you are creating உங்களால முடிஞ்ச சப்போர்ட்டை, பிகாஸ் இதுல வந்து ஒரு ப்ராஃபிட்டுமே கிடையாது போத் சைடுக்குமே. பட் இது மூலியமா there are some people வந்து they are benefit, right? அவங்களுக்கு வந்து லைஃப்ல ஒரு சேஞ்சஸ் நடக்கும். இப்போ இந்த வீடியோ வந்து போஸ்ட் பண்ண there are some people who belongs to our community they watch பண்ணி okay you get a confidence. அந்த மாதிரி பண்ணும்போது I will also help you out. நான் உங்களுக்குமே வந்து என்ன மாதிரி வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம், என்ன மாதிரி வந்து சப்போர்ட் எங்க கம்யூனிட்டிக்கு கொடுக்கலாம். You can just collaborate. We really love to do that.
Thank you, Mr. Yesu Raja, for giving us your time and your valuable insights. I cannot thank you enough for answering to all the questions so patiently and clearly and extensively. Now that brings us to the end of our interview. So maybe one day, if you happen to recognize me somewhere, maybe we'll go for a cup of coffee and not do this virtually like we are doing it now. And yeah, so hope you had a good time because I really had a great time, and I call this one of the fruitful evenings that I've had in a while. So until next time, thank you. Bye bye.